فرہنگ اصطلاحات، اصطلاحات کے معنی۔ پہلا لفظ ہے کلی داخلی انعکاس، نام سے ظاہر ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ کلی داخلی انعکاس یعنی روشنی جو کسی چیز میں داخل ہوتی ہے وہ مکمل طور پر، کلی طور پر داخل ہو کر واپس لوٹ آتی ہے، منعکس ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو کلی داخلی انعکاس کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے کثیف واسطہ، بھاری واسطہ، ڈینسر میڈیم۔ ایک لطیف واسطہ ہوتا ہے، دوسرا کثیف واسطہ ہوتا ہے۔ ہوا شیشے کی نسبت یا پانی کی نسبت لطیف واسطہ ہے، اور پانی ہوا کی نسبت اور شیشہ ہوا کی نسبت یہ کثیف واسطہ ہے، بھاری واسطہ ہے۔ اور تیسرا لطیف واسطہ، ریئرر میڈیم، جو ابھی بتایا ہے آپ کو۔ اور چوتھا ہے زاویہ وقوع، اینگل آف انسیڈنس۔ زاویہ وقوع نام سے ظاہر ہے جو شعاع واقع اور عمود کے درمیان زاویہ بنتا ہے۔ اور پانچواں زاویہ انعکاس، اینگل آف ریفلیکشن، جو شعاع منعکس اور عمود کے درمیان بنتا ہے زاویہ، زاویہ انعکاس کہلاتا ہے۔ اور چھٹا کریٹیکل اینگل، زاویہ فاصل، یعنی حد فاصل قائم کرنے والا، فاصلہ قائم کرنے والا، حد قائم کرنے والا زاویہ، زاویہ فاصل کہلاتا ہے۔ یعنی زاویہ وقوع کی وہ قیمت جس کے لیے زاویہ انعطاف 90 درجے کا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں ایسے خاص زاویے سے داخل ہوتی ہے جس کے لیے پھر منعطف ہو جانے والی شعاع، اگلے واسطے میں جانے والی شعاع، اگلے واسطے میں جانے کی بجائے جو واسطے کی طے ہے، دو واسطوں کو الگ کرنے والی طے ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں زاویہ وقوع کی وہ قیمت کہلاتی ہے زاویہ فاصل۔ آگے تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ساتواں ہے ریفریکٹیو انڈیکس، انعطاف نما، انعطاف نما یعنی روشنی کی کسی واسطے میں رفتار بٹے ہوا میں روشنی کی رفتار، یعنی ہوا میں روشنی کی ہوا کے لحاظ سے کسی چیز میں روشنی کی، کسی واسطے میں روشنی کی رفتار انعطاف نما کہلاتی ہے۔ اور آٹھواں لفظ ہے منشور، پریزم، منشور نام سے ظاہر ہے منتشر کرنے والا، بکھیرنے والا، روشنی کو مختلف رنگوں میں بکھیرنے والا جو آلہ ہے وہ منشور کہلاتا ہے۔ یہ لفظ اور بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کا منشور، منشور وہ کسی سیاسی جماعت کا منشور جو ہے وہ الفاظ، وہ فقرات یا وہ کوئی مضمون ہوتا ہے جس سے اس سیاسی جماعت کے عزائم، اس کے مقاصد جو ہے وہ منتشر ہوتے ہوں، واضح ہوتے ہوں، بکھرتے ہوں، جو ان کے عزائم کو، مقاصد کو بکھیرتا ہو، لوگوں تک پہنچاتا ہو، وہ سیاسی منشور کہلاتا ہے۔ تو یہ منشور بھی روشنی کو مختلف رنگوں میں بکھیرتا اور مختلف سمتوں میں بکھیرتا ہے، اور وہ منشور کہلاتا ہے۔ فرہنگ اصطلاحات، پہلا منشور ہے، پرزم کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ دوسرا لفظ مستطیل، ریکٹینگل، اور تیسرا مثلث، تکون، ٹرائی اینگل۔ چوتھا زاویہ انحراف، انحراف کا مطلب ہوتا ہے اپنے راستے سے ہٹ جانا۔ یہ عام طور پر ہم لفظ بولتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا، یعنی اپنے وعدے سے پھر گیا، وعدے کا پاس نہ کیا۔ تو زاویہ انحراف وہ زاویہ جس زاویے پر کوئی چیز اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتی ہے، یا جتنے زاویے پر کوئی چیز اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتی ہے اسے زاویہ انحراف کہتے ہیں۔ اور پانچواں لفظ ہے کم ترین زاویہ انحراف، زاویہ انحراف کی کم ترین قیمت، اینگل آف منیمم ڈیویشن۔ اور چھٹا ہے طول موج، ویو لینگتھ، ایک پوری موج کا طول، یعنی ایک فراز اور ایک نشیب دونوں مل کر ایک مکمل طول موج بناتے ہیں، اور اس موج کی پوری لمبائی جو ہے وہ طول موج کہلاتی ہے۔ ساتواں لفظ ہے انتشار، ڈسپرشن، بکھراؤ نام سے ظاہر ہے۔ اور آٹھواں لفظ ہے شمسی طیف، شمس سورج کو کہتے ہیں، طیف رنگوں کی پٹی کو کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی جب کسی چیز میں سے گزرتی ہے اور اس
وہ رنگوں کی پٹی میں منتشر ہو جاتی ہے، اور اس پٹی کو کسی اسکرین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پٹی رنگوں کی، سورج کی روشنی جو رنگوں میں بکھر کر ایک پٹی بناتی ہے، اس پٹی کو شمسی طیف کہتے ہیں۔ طیف جو ہے وہ لوگ نام بھی کئی رکھتے ہیں، طیف اللہ یعنی اللہ کے رنگ، تو طیف کا مطلب ہوتا ہے رنگوں کی پٹی، سولر اسپیکٹرم انگریزی میں کہتے ہیں۔ کلی داخلی انعکاس یا کامل اندرونی انعکاس، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن نام سے ظاہر ہے کہ روشنی ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں جاتی ہے، داخل ہو کر کامل طور پر، کلی طور پر منعکس ہو جاتی ہے اور پہلے واسطے میں واپس لوٹ آتی ہے۔ آپ ذرا تصویر کی طرف دیکھیے گا، تصویر میں آپ کو اے بی خط نظر آئے گا اور دائیں طرف اس خط کے لکھا ہے فاصلاتی خط۔ فاصلاتی خط اس لیے ہے کہ اس خط کے نیچے کی طرف کثیف واسطہ ہے اور اوپر کی طرف لطیف واسطہ ہے، نیچے شیشہ ہے اور اوپر ہوا ہے، اور جو کثیف واسطہ شیشہ ہے اس کے اندر ہی روشنی کا ایک منبع او نظر آ رہا ہے آپ کو، جہاں سے مختلف شعاعیں نکل کر اس فاصلاتی تہ کے اوپر، فاصلاتی خط کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ آپ پہلی شعاع کی طرف دیکھیے گا، شعاع نمبر 1 جو نکل کے جاتی ہے بالکل سیدھی عموداً جا رہی ہے، تو ایسی شعاع جو ہے وہ بغیر مڑے ہوئے، بغیر منحرف ہوئے سیدھی گزر جاتی ہے، اس میں کوئی انحراف پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شعاع نمبر 2 کوئی زاویہ بنا کر فاصلاتی خط پر پڑ رہی ہے، تو ایسی شعاع جو زاویہ بنا کر فاصلاتی خط پر پڑے اور کثیف سے لطیف واسطے میں روشنی داخل ہو رہی ہو، تو وہ ٹکرانے کے بعد، منعطف ہونے کے بعد، گزرنے کے بعد عمود سے پرے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہاں شعاع نمبر 2 کا جو فاصلاتی نقطہ ہے وہاں عمود نظر آ رہا ہے آپ کو، نقطہ دار لائن، تو اس کے ساتھ نیچے آئی ہے اور اوپر آر ہے، آئی چھوٹا ہے اور آر بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ منعطف ہونے کے بعد، گزرنے کے بعد عمود سے پرے ہٹ گئی ہے۔ اسی طرح شعاع نمبر 3 ہے، یہ بھی کچھ بڑے زاویے کے ساتھ جو ہے فاصلاتی خط کے ساتھ ٹکراتی ہے اور منعطف ہونے کے بعد، گزرنے کے بعد اور بڑے زاویے کے ساتھ، زاویہ انعطاف کے ساتھ منحرف ہو رہی ہے، مڑ رہی ہے۔ یہاں بھی آئی چھوٹا ہے اور آر کافی بڑا ہے۔ اسی طرح شعاع نمبر 4 جو ہے وہ اس خاص زاویے کے ساتھ، فاصلاتی خط کے ساتھ ٹکراتی ہے کہ جو منعطف ہونے کے بعد زاویہ انعطاف کی قیمت جو ہے وہ 90 ہو رہی ہے، جب ان 90 درجے جو فاصلاتی خط کے ساتھ ہی منعطف ہو رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی، یہ زاویہ آئی کی وہ قیمت جہاں پہ جو منعطف ہونے کی بجائے روشنی 90 درجے پر مڑ جائے، 90 درجے پر منحرف ہو جائے، منعطف ہو جائے، وہ زاویہ آئی کی قیمت جو ہے وہ زاویہ فاصل کہلائے گی۔ آئی کی وہ قیمت زاویہ فاصل یعنی حد فاصل قائم کرنے والا زاویہ، حد قائم کرنے والا زاویہ، کیونکہ یہاں حد ہو گئی ہے، ایک حد قائم کر دی ہے کہ روشنی اگلے واسطے میں جانے کی بجائے فاصلاتی خط کے ساتھ ہی، یعنی آر کی قیمت 90 اب ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ یہ آئی، اس وقت جو آئی ہوگا وہ فاصلاتی، وہ جو ہے وہ کریٹیکل اینگل، زاویہ فاصل کہلائے گا۔ اور اسی طرح جو شعاع نمبر 5 ہے وہ زاویہ آئی کی قیمت، زاویہ وقوع کی قیمت جو ہے وہ زاویہ فاصل سے اب بڑی ہے، زاویہ وقوع کی قیمت اب زاویہ فاصل سے بڑی ہے جو شعاع نمبر 5 میں ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ شعاع جو ہے وہ اگلے واسطے میں جانے کی بجائے اسی واسطے میں واپس لوٹ آئے گی۔ شعاع نمبر 5 دیکھیں کہ آگے جانے کی بجائے، منعطف ہونے کی بجائے یہ منعکس ہو جائے گی مکمل طور پر، اور اسے کہتے ہیں کلی داخلی انعکاس، کامل اندرونی انعکاس۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ جب روشنی کثیف سے لطیف واسطے میں داخل ہوتی ہے تو وہ عمود سے پرے ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ شعاع نمبر 2، 3، 4 ان میں ظاہر ہے، یعنی زاویہ انعطاف زاویہ وقوع سے بڑا ہوتا ہے۔ آئی زاویہ وقوع ہے اور آر زاویہ انعطاف ہے۔ ان صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے گا
کہ I سے R بڑا ہے، یعنی زاویہ انعطاف زاویہ وقوع سے بڑا ہے۔ اس تصویر میں کثیف واسطہ شیشہ ہے جس کی نچلی جانب روشنی کا ایک ماخذ O ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں۔ اس ماخذ سے آنے والی شعاعیں شیشے کی بالائی سطح AB پر پڑتی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو AB فاصلاتی خط ہے یہ شیشے کی بالائی سطح ہے، کیونکہ یہ نیچے شیشہ ہے اور یہ شیشے کی اوپر والی سطح بنتی ہے اور ہوا کی یہ نیچے والی سطح بنتی ہے۔ تو اس ماخذ سے آنے والی شعاعیں شیشے کی بالائی سطح AB پر پڑتی ہیں، جس کے دوسری طرف ایک لطیف واسطہ ہوا موجود ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہاں زاویہ انعطاف زاویہ وقوع سے بڑا ہے۔ آپ شعاع نمبر 2، 3، 4 کی طرف دیکھیے گا کہ جو زاویہ انعطاف ہے R جو ہے وہ I سے بڑا ہے، زاویہ وقوع سے بڑا ہے۔ جو ہی زاویہ وقوع بڑھتا ہے تو ساتھ ہی زاویہ انعطاف بھی بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں 2، 3، 4 زاویہ وقوع جو ہی بڑھ رہا ہے یعنی I بڑھ رہا ہے تو R بھی ساتھ ہی بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ شعاع انعطاف شیشے کی سطح کے متوازی ہو جاتی ہے۔ شعاع نمبر 4 میں بڑھتے بڑھتے اس سطح پر پہنچ جاتی ہے کہ جو شعاع منعطف ہے، شعاع انعطاف ہے، وہ شیشے کی سطح کے متوازی ہو جاتی ہے، یعنی R 90 درجے کا ہو جاتا ہے اور زاویہ انعطاف کی قیمت 90 درجے ہو جاتی ہے۔ زاویہ وقوع کی وہ قیمت جس کے لیے زاویہ انعطاف کی قیمت 90 درجے ہو جائے زاویہ فاصل کہلاتی ہے، کریٹیکل اینگل۔ یہ شعاع نمبر جو 4 جا رہی ہے یہاں پر زاویہ وقوع برابر ہو جاتا ہے زاویہ فاصل کے، یعنی ایک حد قائم ہو جاتی ہے جہاں پر جو شعاع ہے وہ منعطف ہونے کی بجائے آگے جانے کی بجائے جو 90 درجے کے زاویے پر منحرف ہو جاتی ہے، متوازی ہو جاتی ہے AB خط کے۔ جو ہی زاویہ وقوع کی قیمت زاویہ فاصل سے بڑھتی ہے، شعاع نمبر 5 زاویہ فاصل سے زاویہ وقوع کی قیمت یہاں بڑھ گئی ہے، I is greater than C، I بڑا ہے C سے نیچے لکھا بھی ہوا ہے I کے ساتھ۔ تو جو ہی زاویہ وقوع کی قیمت زاویہ فاصل سے بڑھتی ہے تو منعطف شدہ شعاع واپس شیشے میں لوٹ آتی ہے، جو شعاع منعطف ہونی تھی آگے جانی تھی وہ واپس شیشے میں لوٹ آتی ہے اور یہ منعکس ہو جاتی ہے، واپس لوٹ آنا منعکس ہو جانا۔ یہ مظہر کلی داخلی انعکاس کہلاتا ہے۔ زاویہ فاصل کو تصویر میں C سے ظاہر کیا گیا ہے جو شعاع نمبر 4 کے ساتھ I برابر C لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیے سائن I بٹے سائن R، یعنی زاویہ وقوع کا سائن اور زاویہ انعطاف کا سائن ان کی نسبت انعطاف نما کے برابر ہوتی ہے، ریفریکٹیو انڈیکس کے برابر ہوتی ہے۔ سائن I بٹے سائن R یہ برابر ہو گیا سائن C بٹے سائن 90۔ یہ شرط ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب I کی قیمت C کے برابر ہوگی یعنی زاویہ وقوع زاویہ فاصل کے برابر ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، R کی قیمت 90 ہوگی۔ جب زاویہ وقوع زاویہ فاصل کے برابر ہوگا تو R کی قیمت 90 کے برابر ہوگی۔ تو یہی قیمتیں ہم نے درج کر دی، سائن C بٹے سائن 90 برابر 1 بٹے n، n انعطاف نما ہے۔ تو دوسرے سٹیپ میں آئیے، سائن C بٹے 1 برابر 1 بٹے n، اوپر والی مساوات میں سائن 90 کی قیمت چونکہ 1 ہے، سائن 90 کی قیمت ہمیں پتہ ہے کہ 1 کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا سائن 90 کی جگہ 1 لکھ دیا۔ تو دوسرے سٹیپ میں سائن C بٹے 1 برابر 1 بٹے n۔ تو تیسرے سٹیپ میں سائن C برابر کس کے ہو گیا، 1 بٹے n کے۔ یہ سنیل کا قانون ہے، مساوات نمبر 1 سے ظاہر کیا گیا ہے اسے۔ منشور، پرزم۔ منشور کا مطلب ہے منتشر کرنے والا، بکھیرنے والا۔ روشنی کی شعاع کو مختلف رنگوں میں بکھیرنے والا آلہ منشور کہلاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ منشور شیشے کا ایک شفاف جسم ہوتا ہے جس کی 3 سطحیں مستطیل اور 2 سطحیں مثلث نما ہوتی ہیں۔ بائیں طرف والی تصویر کی طرف دیکھیے گا کہ 3 سطحیں مستطیل، 2 تو ہمیں نظر آ رہی ہیں مستطیل نما شکلیں، ایک پیچھے کی طرف ہے
वो भी सामने वाज़े हो रही है। दो सामने और एक पीछे की तरफ जो नज़र आ रही है, ये मुस्ततील नुमा सतह हैं। तीन मुस्ततील नुमा और दो मुसल्लस नुमा। मुसल्लस ऊपर वाली, जो ऊपर वाली है वो नज़र आ रही है एक सतह, और इसी तरह की एक नीचे है। तो तीन सतह मुस्ततील हैं और दो सतह मुसल्लस नुमा होती हैं। मुसल्लस के कायदे के बिलमुकाबिल जाविये को जाविया मंशूर, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। दाएं तरफ वाली तस्वीर की तरफ देखिए, बी सी इस मुसल्लस का, इस मंशूर का कायदा है, और जो जाविया मंशूर है वो बी ए सी है, यानी ए वाली नुक्कर पे जो जाविया बनता है वो जाविया मंशूर होता है, बी ए सी। इन एताफ बजरिया मंशूर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इन एताफ मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाम रखते हैं आतिफ और आतिफा, यानी झुक जाने वाला फरमा बरदार या झुक जाने वाली फरमा बरदार। तो रोशनी भी यही काम करती है कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो झुक जाती है। यहाँ पर देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। शुआए वाक़या पी क्यू मंशूर के पहलू ए बी पर पड़ती है। मंशूर के पहलू हैं ए बी, बी सी और ए सी। मंशूर की तरफ देखिएगा तो ये पहलू, ये पी क्यू जो शुआ सुर्ख रंग की है, हवा से आ रही है और मंशूर में दाखिल हो रही है, नुक्ता क्यू पर दाखिल होती है ये। तो नुक्ता क्यू पर दाखिल होने के बाद ये शुआ अमूद की तरफ झुक जाती है। अब फिर मंशूर की तरफ देखिए, नुक्ता क्यू पर ये शुआ हवा से मंशूर में दाखिल होती है और झुक जाती है अमूद की तरफ। एन अमूद है, नुक्तादार जो लाइन है ये अमूद है और इसकी तरफ झुक जाती है और रास्ता क्यू आर अख्तियार कर लेती है, यानी मंशूर के कायदे बी सी की तरफ। किस तरफ झुकती है? मंशूर का जो कायदा बी सी है उस तरफ झुक जाती है। अगर ना झुकती तो नुक्तादार लाइन जो सीधी है क्यू डी टी, इन नुक्तों को छूती हुई बाहर निकल जाती। तो अब ये झुक गई है, अब इसने रास्ता क्यू आर अख्तियार कर लिया है। इसके बाद मुनातफ शुदा शुआ क्यू आर मंशूर से बाहर निकलकर रास्ता आर एस अख्तियार कर लेती है। देखें, जो मुनातफ शुदा शुआ है, झुकी हुई शुआ क्यू आर, ये बाहर निकलते हुए रास्ता आर एस अख्तियार कर लेती है। तो आर एस जो है वो रास्ता जो अख्तियार करती है, तो ये मंशूर तो ये अमूद से परे हट गई है। अमूद एन है, आगे जो एन डैश अमूद नज़र आ रहा है वो आर, नुक्ता आर पर अमूद है। तो अगर एन की तरफ जाती तो ये अमूद की तरफ जाती, ये एन से परे हट गई है। तो यहाँ से एक और बात साबित हुई कि रोशनी जब हवा से यानी लतीफ़ से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है, हवा से मंशूर में दाखिल होती है तो अमूद की तरफ झुक जाती है। लतीफ़ से कसीफ, हवा यहाँ पे जो रोशनी है लतीफ़ से कसीफ वास्ते में दाखिल हो रही है। पी क्यू जो है वो, ये रोशनी पहले हवा में थी और अब मंशूर में दाखिल हुई है तो अमूद की तरफ झुक गई है, और अमूद से जब बाहर हवा में निकलेगी तो अमूद से परे हट जाएगी। तो यहाँ से यह भी पता चला कि रोशनी जब कसीफ से लतीफ़ वास्ते में जाएगी, यानी शीशे से हवा में जाएगी, तो वो अमूद से परे हट जाएगी। हवा से शीशे में जाएगी, लतीफ़ से कसीफ में जाएगी तो अमूद की तरफ झुकेगी, और कसीफ से लतीफ़ की तरफ जाएगी तो अमूद से परे हटेगी, जो कि अमूद से परे हट जाती है। ज़रा गौर कीजिए कि शुआए वाक़या का असल रास्ता पी क्यू टी है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, पी क्यू टी जो नुक्तादार लाइन है, असल रास्ता ये है, मगर मंशूर इसको जाविया टी डी एस के बराबर मोड़ देता है। फिर तस्वीर की तरफ देखिएगा, मंशूर ने कितना इसको मोड़ दिया। रोशनी जो है वो पी क्यू आर और एस रास्ता अख्तियार करते हुए बाहर निकल गई, तो कितनी मुड़ गई? टी डी एस जाविया, टी डी एस। तस्वीर की तरफ देखिएगा, टी डी टी तो सीधा जाना था अगर ना मुड़ती तो, टी डी एस, एस पर क्योंकि आखिरी नुक्ता है बाहर निकल गई है, तो इतना जाविया जो है वो, ये जाविया इन्हिराफ कहलाता है। इतना ये मुड़ गई, इतना जाविया मुड़ गई, इसे जाविया इन्हिराफ, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जाविया इन्हिराफ इसलिए कहते हैं कि इसने
इतना जाविया असल रास्ते से इनहराफ कर दिया है, मोड़ दिया है। जाविया इनहराफ की कीमत का इन्हिसार जाविया वक़ू पर होता है। जाविया वक़ू कौन सा है कि पी क्यू एन, तस्वीर की तरफ देखिए, ये जाविया वक़ू है। तो जाविया वक़ू पर इस जाविया इनहराफ का इन्हिसार है। जाविया वक़ू की कीमत कम व बेश करने से जाविया इनहराफ की कीमत भी कम व बेश होगी। जब जाविया वक़ू को बतदरीज बढ़ाया जाए, दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता जाविया वक़ू को आई को यानी बढ़ाया जाए, तो जाविया इनहराफ पहले कम होता है। तो TDS जो है वो पहले कम होता है और फिर एक कम से कम कीमत पर पहुंचकर इसकी कीमत दोबारा बढ़ने लगती है। कम से कम कीमत पर पहुंचता है और उसके बाद फिर जाविया वक़ू की बढ़ाना शुरू कर दें तो इसकी कीमत भी बढ़ना शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। कामिल इनकासी मंशूर, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म नाम से जाहिर है कि ऐसा मंशूर जो मुकम्मल तौर पर रोशनी को मुनक्कस कर देता है, वापस लौटा देता है। मैं पढ़ता हूँ। कामिल इनकासी मंशूर शीशे का बना हुआ एक ऐसा मंशूर होता है जिसका एक जाविया 90 और बाकी दो जाविये 45 दर्जे के होते हैं। तस्वीर की तरफ देखिएगा, ये मंशूर आपको नज़र आ रहा है। इसका एक जाविया नीचे वाला 90 नज़र आ रहा है आपको और बाकी दोनों 45-45 दर्जे के हैं। सामने की तस्वीर में कुल्ली दाखिली इनेकास का उसूल इस्तेमाल किया है, यानी AB कोई जिस्म है और वहाँ से रोशनी टकरा के सूरज की या बल्ब की या किसी और चीज़ की मंशूर के अंदर दाखिल हो रही है और अंदर दाखिल होकर मुकम्मल तौर पर दोनों शुआएं, ऊपर वाली A और नीचे वाली B, मुकम्मल दोनों शुआएं जो हैं वो नीचे मुनक्कस हो रही हैं और जिस्म की शबीह जो है या अक्स A-B- की शक्ल में दिखा रही है। शीशे का जाविया फासल करीबन 42 दर्जे का होता है। इसका क्या मतलब है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जाविया फासल से थोड़ी सी ज़्यादा जाविये के ऊपर शुआए वक़ू वाक़या, जाविया फासल से जाविया वक़ू थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो रोशनी अगले वास्ते में जाने की बजाय उसी वास्ते में लौट आती है। तो इसलिए शीशे का जो जाविया फासल है, अगर हम चाहते हैं कि शीशे से रोशनी पार ना गुजर जाए, शीशे के अंदर से ही वापस लौट आए, तो रोशनी को शीशे में दाखिल करेंगे 42 दर्जे से ज़्यादा के जाविये पर, वापस लौट आएगी उसी रास्ते पर। अब अगर कोई शुआ इस मंशूर के किसी ज़िला पर अमूदन टकराए, ये देखें जो AB जिस्म से शुआएँ टकरा के आ रही हैं, मंशूर के 3 ज़िले हैं। सबसे नीचे वाला कायदा है, बाएं तरफ वाला अमूद है और टेढ़ा जो है वो वतर है। और रोशनी की शुआएँ जो बाहर से आ रही हैं वो इसके अमूद के साथ टकरा रही हैं, अमूद वाले ज़िले के साथ टकरा रही हैं। अब अगर कोई शुआ इस मंशूर के किसी ज़िले पर अमूदन टकराए तो वो सीधी मंशूर के वतर से 45 दर्जे के जाविये पर मिलेगी, सीधी जा रही है, क्योंकि ये अमूदन जो भी रोशनी किसी सतह से टकराती है तो सीधी चली जाती है और इसके वतर के साथ जाकर टकरा रही है। और आपको पता है शीशे का जाविया फासल 42 है और 45 पर टकरा रही है, जाविया फासल से बड़ा है, लिहाजा सारी की सारी रोशनी को मुनक्कस कर देगा, आगे नहीं गुजरने देगा। चूँकि ये जाविया जाविया फासल से ज़्यादा है, 45 का है ना जो वतर के साथ बना रहा है, तो जाविया फासल 42 है, तो जाविया फासल से ये ज़्यादा जाविया है, इसलिए ये शुआ कुल्ली तौर पर मुनक्कस हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी और मंशूर के दूसरे ज़िले पर अमूदन वाक़या होती हुई बाहर निकल जाएगी, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। इस तरह मंशूर ने इस शुआ को 90 दर्जे तक मोड़ दिया है। कुल्ली तौर पर देखिएगा, मंशूर ने इस शुआ जो है वो A और B जिस्म से दाएं तरफ जा रही है और मंशूर ने इसको नीचे की तरफ मोड़ दिया है, 90 दर्जे कुल मोड़ दिया है। तो इस तरह ये कुल्ली दाखिली इनेकास, मुकम्मल तौर पर ये जो मंशूर है ये कामिल अंदरूनी इनेकास का हामिल मंशूर है, मुकम्मल तौर पर रोशनी को मुनक्कस कर देता है।
इस तस्वीर में शुआएं जिस्म ए बी से मंशूर के अंदर कुल्ली दाखिली इनेकास के तहत 90 दर्जे मुड़ जाती हैं। ए बी जिस्म से दाखिल होती हैं और नीचे की तरफ 90 दर्जे का जाविया बनाकर मुड़ जाती हैं और मंशूर से खारिज होने के बाद ए डैश बी डैश का रुख अख्तियार कर लेती हैं। मंशूर से निकलने के बाद ए डैश बी डैश की सूरत में जिस्म का अक्स या शबी बनाती है। इसी खासियत की बिना पर इस मंशूर को अतराफ बीन, हॉल बीन, पेरिस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है। अतराफ बीन, बीन का मतलब होता है देखना, जैसे दूरबीन है या तमाशबीन है, तो अतराफ बीन का मतलब अतराफ की तरफ देखने वाली। हॉल बीन, हॉल कुरान पाक में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, माहौल भी इसी से निकला है। माहौल का मतलब इर्द गिर्द, आगे पीछे देखने वाली। पैरी का मतलब भी अंग्रेजी में जो है वो अतराफ होता है, जो इर्द गिर्द होता है। तो इर्द गिर्द या आगे पीछे देखने वाला आले में ये मंशूर इस्तेमाल होता है। इर्द गिर्द इसलिए कि आप देखें कि जिस्म तो पड़ा हुआ है ए बी, यानी मंशूर का जो पहलू है, अमूद है, उसके दाएं तरफ जिस्म पड़ा हुआ है और इस जिस्म की शबी या इस जिस्म का अक्स जो है वो नीचे की तरफ कायदे से नीचे नज़र आ रहा है, ए डैश बी डैश की सूरत में। तो हमारी आंख अगर ए डैश बी डैश के साथ है, हम ए डैश बी डैश की तरफ खड़े हैं, तो ऐसे जिस्म को देख सकते हैं जो कि हमारी ओट में है, हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, सामने नज़र नहीं आ रहा, ओट में है, साइड पे है, एक तरफ है, तो उसको भी हम इस मंशूर की मदद से देख सकते हैं। इसीलिए इसको अतराफ बीन या हॉल बीन और अंग्रेजी में पेरिस्कोप कहा जाता है। इस तस्वीर में मंशूर जिस्म से आने वाली शुआओं को 180 दर्जे मोड़ देता है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, जिस्म है ए बी और ए बी से जो रोशनी मंशूर के कायदे में दाखिल होती है और बाएं वतर के साथ दोनों शुआएं टकराती हैं, ए और बी भी 45 दर्जे के साथ टकराती हैं, जो कि शीशे के जाविये फासल से बड़ा है। तो टकराने के बाद दाएं तरफ दोनों मुड़ जाती हैं। दाएं तरफ मुड़ने के बाद जो दाएं तरफ वाला वतर है उसके साथ टकरा के फिर नीचे आ जाती हैं और ए डैश बी डैश की सूरत में एक शबी या अक्स बनाती हैं। इस खासियत की बिना पर इसे दो चश्मी दूरबीन, बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप, दो चश्मी जिसमें दो चश्मे होते हैं, दोनों आंखों के साथ लगाकर हम देखते हैं, तो इसे दो चश्मी दूरबीन में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोनों आंखों के लिए दो अलग अलग दूरबीनों को साथ साथ जोड़कर एक बना दिया जाता है। यहाँ पे आप देखें 180 दर्जे जो है वो ये मंशूर मोड़ देता है शुआओं को, जिससे जिस्म की शबी जो है वो बिल्कुल उलट हो जाती है और इसको दो चश्मी दूरबीन में हम इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर में ये मंशूर किसी जिस्म की शबी इमेज को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म की शबी पहले उल्टी है, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो जहाँ जिस्म की शबी या जिस्म के अक्स को हम उल्टा देखते हैं, उल्टी तस्वीर, उसको सीधा करना है तो उसके आगे फिर ये मंशूर लगा दिया जाता है। तस्वीर की तरफ देखिए, ए बी है और ए भी यहाँ इस अंदाज से इस मंशूर के अंदर से गुजरा है कि बाहर निकल कर ए डैश बी डैश बिल्कुल उलट हो गया है। यानी अगर तस्वीर उल्टी बाएं तरफ लगाई है तो उसको हमें सीधा करके दिखा देगा, सीधी लगाई है तो उल्टा करके दिखा देगा। यानी जिस्म से आने वाली शुआओं को उल्टा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक प्रोजेक्टर के दहाने पर लगा हुआ ये मंशूर दूसरी तरफ उल्टी लगी हुई स्लाइड या फिल्म को सीधा करके दिखाता है। यहाँ से बात को समझ लीजिएगा कि कोई प्रोजेक्टर के दहाने पर किसी भी आले के दूरबीन के दो हिस्से होते हैं, दो अदसे लगे हुए होते हैं, एक आंख के साथ, उसको चश्मा कहते हैं, और एक जिस्म की तरफ जो लगा हुआ होता है उसे दहाना कहते हैं। और प्रोजेक्टर के दहाने पर लगा हुआ ये मंशूर दूसरी तरफ उल्टी लगी हुई स्लाइड, वो अगर हमें शबी जो है वो जो चश्मा है वहाँ जो दहाना है वो उल्टी बनाता है तो चश्मे से वो सीधी करके हमें दिखा देगा। या फिर पीछे से हमें उल्टी नज़र आ रही है
تو دہانے پر لگا ہوا یہ جو عدسہ ہے یہ منشور جو شبیہ کو سیدھا کر کے دکھا دے گا، شبیہ کو یا سلائیڈ کو یا فلم کو یا کسی بھی چیز کو۔